ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പ്രസംഗിക കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് I started preparing a sum, so went to probably ഒരു 25% way, and the Lord began to speak to me. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചർച്ചിൽ actually for the last few weeks I'm doing a small series called In Step with the Spirit. Amen. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നടപ്പ് എന്ന വിഷയമായി ഞാൻ കൂടെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So I had something, I was preparing 25% down. The Lord said, you're not changing. You're preaching because that's going to be the theme. Amen. Hallelujah. And I can tell you right from the get-go, that is exactly what is happening. And even this morning, it was a confirmation to me that the man of God was talking about the very presence of God. Hallelujah. You are the temple of the living God. Hallelujah. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. Hallelujah. We carry the presence of Jesus. Amen. But what happened is actually, I tell you that early part of this year, the Lord put this burden in my heart to talk to my church. And then there are people watching this online. Talk about the Holy Spirit. Talk about the church need to be filled with the Holy Spirit. പെന്തക്കോസ്ത് സഭയിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മടങ്ങി വരവാ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Holy Spirit, is here. I'm not talking, നമ്മൾ മടങ്ങി വരുന്ന കാര്യം പറയുന്നത്. You need to understand. Holy Spirit, we need to come to the Holy Spirit. We need to make ourselves available to the Holy Spirit. Amen. And the text that I took, that I've been preaching from, is actually from Ephesians 5 and verse number 18. I'll read it one time for you. Do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത്, അതിനാൽ ദുർനടപ്പ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും. Amen. And I shared with my church, and you all understand the context of it. Paul is actually not speaking about drinking alcohol in that particular page, that verse. That's not the focus. Amen. I know the reference on it, but he's talking about, he's making a comparison. A life that is controlled by wine, and then he's saying, he's comparing that or contrasting that with life that is controlled by the Holy Spirit. Amen. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം. Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീവിതം നിറയുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ ആ ചിന്ത വരേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിതം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബോർഡുകൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന every little organization controlled by the Holy Spirit of God. That's the need of the hour. നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവസഭയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തി ദൈവസഭയിൽ മടങ്ങി വരണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളും ജീവിതങ്ങളും മാരേജസിലും എല്ലാം ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമായിരിക്കുക. Hallelujah. Hallelujah. Amen. ചാൾസ് സ്പർജൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറയാം. I shared this in the church. When a home is ruled according to God's word, angels might be asked to stay with us, and they would not find themselves out of their element. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ. ഒരു ഭവനം ദൈവവചന പ്രകാരം ഭരിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ദൂതന്മാരെ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ പാർക്കാൻ വിളിച്ചാലും അവർക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നുകയില്ല. Can I hear an amen in the house of God? Amen. A house that is filled with the Spirit of God. House that is controlled by the Holy Spirit. House that is ruled according to the Word of God. വചന പ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ദൂതന്മാർ വന്നാലും അവർക്കൊരു വ്യത്യാസവും തോന്നത്തില്ല. Hallelujah. സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും your will be done on earth as it is in heaven. Hallelujah. സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിൽ. Amen. They don't even feel any difference. Hallelujah. Man, Spirit-filled and the Word-led house. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Please understand that it's a command. ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒരു റീക്യാപ്പ് ചെയ്തു പോവുകയാണ് because I'll just say a few things here. It's a command to the children of God.
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുക എന്ന് പറയുന്നത് സജഷൻ അല്ല. When you get an opportunity, if you can, it's a good idea to it's a command to the church of God. ദൈവസഭയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഇംപെറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായിട്ട് വേണം ദൈവസഭയിലെ സകല വിശ്വാസികളുമായിട്ട്. Every single person in the church must be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Amen, amen, amen. ഞാൻ ചർച്ചിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാണ്. So you can come along with me because I'll take you to a message today. We are looking at some of the glories of a spirit-filled life. ഈ ആത്മനിറവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹത്വപരമായ ചില ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. 2 കാര്യം ചിന്തിച്ചോളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അതിനകത്തൊന്ന് പറഞ്ഞത് it'll be a controlled life. It'll be an orderly life. It'll be a careful living. Amen. നിയന്ത്രണമുള്ള അടുക്കുള്ള ചിട്ടയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു കഴിയുന്ന ജീവിതം. Amen. Hallelujah. You can read through especially our book of Ephesians. അവിടെ നടപ്പിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. Be careful. Hallelujah. നിങ്ങളുടെ സംസാരമൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോണം. നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പൊട്ടച്ചൊല്ല്, കളിവാക്ക്, ചീത്തത്തരം ഇതൊന്നും വരാൻ പാടില്ല. It will be a very orderly life. ഇത് ക്രമീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു സഭയെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ, ഒരു കുടുംബങ്ങളെ ജീവിക്കുമ്പോൾ, വ്യക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ അത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഓർഡറുകളുടെ കാര്യമായിരിക്കും. I'm not going into details of it. Number 2, I said when the Holy Spirit fills a community, a person, individual, ആരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ it'll be a productive life. Amen. Hallelujah. It's be a life of productivity. അതൊരു ഉൽപാദനക്ഷമതയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും. Hallelujah. Amen. കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളിൽ ഞാൻ സഭയിൽ സംസാരിച്ചത് ഈ ആത്മഫലം. How does it help a person to manage the life that God has given us? Amen. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു തമ്പുരാൻ ഒരളന്ന ഒരു സമയമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലയോ. വേദോസം പറയുന്നത് നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകൾ. നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകൾ. ജയിക്കും മാത്തിന് വരാൻ, ജയിക്കും മാത്തിന് ഇത്രയും സമയം വെച്ച് തമ്പുരാൻ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട്. അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പോവും. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ സാറിന് പറയുന്ന ആളാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര കാലറി നോക്കി വെള്ളം കുടിച്ചാലും, ക്രഞ്ചിൽ പോയി എത്ര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ അയൺ പമ്പ് ചെയ്താലും, എന്തെല്ലാം നോക്കിയാലും കേസി പാസ്റ്റർ കറക്റ്റ് സമയത്ത് പോയിരിക്കും. Amen. But I tell you something, I know careless living in the idea I'm saying. That doesn't mean that you can live the way you want. No. Only thing, it'll change the quality of life. But Bible says it is appointed for man to die once, then face judgment. ആ അപ്പോയിൻമെന്റ് ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും മുടക്കുകയില്ല. കറക്റ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരിക്കും, പ്ലെയിനിലിരിക്കായിരിക്കും, നീന്തുകയായിരിക്കും, കളിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരിക്കും, ആരാധിക്കായിരിക്കും, പോയിരിക്കും നമ്മൾ നിശ്ചയം. Hallelujah. Because that appointed time. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. That's a time. നമുക്കെല്ലാം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. But the question is, how do you use this time? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ തക്കവണ്ണം ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. Hallelujah. A heart of wisdom that you may count our days properly. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ദിവസവും ഇറ്റേണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിതം വെറുതെ തുലയ്ക്കുവാൻ ഇടയാകാതെ കർത്താവേ നിത്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എനിക്ക് ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. Hallelujah. Because your days will run out fast. And then what? Then face judgment. Amen. For a Christian, we also face judgment on the Bema seat. Bema seat-ന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ പോയി നിൽക്കും. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദിവസമുണ്ട്. തീ കൂടെ ശോധന ചെയ്യുന്ന സമയമുണ്ട്. കച്ചിയും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? തീക്കാതിൽ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കത്തിപ്പോവും.
തീ കത്തിക്കാത്തത്, തീ നശിപ്പിക്കാത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി അതുമായിട്ട് റിവാർഡും മേടിച്ച് നിത്യതയിലേക്ക് പോകും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അനേകർ കിരീടങ്ങൾ, മൂപ്പന്മാർ കിരീടങ്ങൾ താഴെയിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും. ഞാൻ സഭയിൽ പറയും, ചിലർക്ക് കിരീടങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ വേദോസത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കിരീടം തലയിൽ വെക്കാനുള്ള സാധനമോ? അത് ആരാധന കൊടുക്കാനുള്ള സാധനം, ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഐ ലേ മൈ ട്രോഫീസ് എന്നാ പറയുന്നത്, അല്ലയോ? നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ സകല നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം തമ്പുരാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓഫറിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അന്ന് എന്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും? What will be there for you to offer to God that day if you have not used your time properly? ഇതിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരെ സഹായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബന്ധപ്പെട്ടേ മതിയാവും. നമ്മുടെ the fathers of Pentecostal movement understood this so much. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരാദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്, രക്ഷിക്കപ്പെടുക, സ്നാനപ്പെടുക, പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കുക. നമ്മൾ അതെല്ലാം മാറി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വെച്ച് 5 കൊല്ലം 6 കൊല്ലം ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടത്തുക നമ്മൾ സ്നാനപ്പെടാൻ. എന്നിട്ടും പറയാം, ലെറ്റ് മീ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്ന കാര്യമോ 30 വർഷം കഴിഞ്ഞു, 20 വർഷം കഴിഞ്ഞു, വിശ്വാസിയെ ഇതുവരെയായിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. അത് എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. But I tell you something, you are missing something big time. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ലാതെയായി തീരുന്നു. നാളുകളെ എണ്ണാൻ കഴിയാതായിത്തീരുന്നു. അത് പ്രൊഡക്റ്റീവായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നു. The Lord wants us to just use your time properly. അപ്പൊ ഈ 9 ഫലങ്ങൾ 9 കാര്യമുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്, ഇഫ് യു റിയലി വാണ്ട് ടു വാച്ച് ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് യൂട്യൂബ്. നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ സർവീസ് നോക്കിയാൽ മതി. യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. കഴിയും, സമയമില്ലാത്തതിൻ്റെ ആ ഭാഗം പറയുന്നില്ല. I just point out to you, സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫലമുണ്ട്. See, love enables us in setting our priorities right. Amen. The perspective in our lives. സമാധാനം, ആത്മഫലം നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആളുകളായിട്ട് നമുക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാകും. അടുത്ത പേഷ്യൻസ്, ദീർഘക്ഷമ, ആത്മഫലം നമ്മളെ പ്രക്രിയ, ഇറ്റ് മേക്സ് us process oriented ആയിട്ട് മാറും. എൻഡ് മാത്രമല്ല, പ്രോസസ്സും ദൈവത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Amen. Your process is important to God. Hallelujah. So നമ്മുടെ ആ പ്രക്രിയയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആളുകളായിട്ട് മാറുന്നു. Kindness creates pleasantness within our hearts. അതേ എന്ന ആത്മഫലം നമ്മളെ സന്തോഷമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നു. Goodness creates prudence within us. നമ്മളിൽ ദീർഘദൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പരോപകാരത്തിനൊരു വലിയ പങ്കുണ്ട്. Faithfulness builds persistence within us. Amen. നമ്മളിൽ ഒരു ഉറച്ച നിലപാട്, വിശ്വസ്തതയുടെ ആ പങ്ക് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ജെന്റിൽനെസ് നമ്മൾ പറയുന്നല്ലോ, അതായത് അത് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും? മേക്സ് us pliable. സൗമ്യത നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വഴക്കമുള്ള ആളുകളായിട്ട് മാറുന്നു. ആമേൻ. മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാകുന്നു. പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അനുതാപം ഉണ്ടാകുന്നു. ഹൃദയം ഒടിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലല്ല. യു ബിക്കം പ്ലയബിൾ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ, ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയും. അത് ആത്മഫലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം. The last thing was about self-control. ഇന്ദ്രിയം. It builds purposefulness within us. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ അകത്ത് ജീവിതത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശശുദ്ധി, ജീവിതത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അത് വെറുതെ കളയാനുള്ള, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന പ്രലോഭനങ്ങളുടെ പുറകെ ഓടിത്തീർക്കാനുള്ളതല്ല. I have a purpose. I am laser focused on it എന്ന് പറയും. ഇതിനകത്താണ് ആത്മഫലം. ഈ ആത്മഫലങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമേ വന്ന് കയറിയാലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ശക്തിയുള്ളതായി തീരുന്നുള്ളൂ. It makes you a productive Christian. Amen. Hallelujah. The third thing I want to say is actually, ഈ ആത്മനിറവിന്റെ ജീവിതം, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി മിയർലി എ നെഗറ്റീവ് ലൈഫ്. ഇതൊരു നിഷേധ രൂപമുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കത്തില്ല. ചില വിചാരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ ജീവിതം, ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കള്ളു കുടിക്കരുത്, വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്, മോഷ്ടിക്കരുത്, കളദാക്ഷ്യം പറയരുത്, അത് ചെയ്യരുത്, ഇത് ചെയ്യരുത്, അതെടുക്കരുത്, ഇതെടുക്കരുത്. And especially when you read from Ephesians chapter 4, അതിൻ്റെ 16 തൊട്ട് chapter 5 verse number 17, 18, അത്രയും ഭാഗമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണും, it's Lord, maybe it's a life of prohibitions. കുറെ വിലക്കുകളുടെ ഒരു ജീവിതമാണോ എന്ന് ചിലപ്പം തോന്നിപ്പോകും. Praise God. Hallelujah.
You must not do this, you must not do that. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 4-5 വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണും. But I want you to understand, Christianity is not all about negatives. Hallelujah. Christianity gives man a new life. കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാകാനാ? ജീവനുണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായ ജീവനുണ്ടായ. Come so that you might have life, a life in abundance. Hallelujah. Let me move on to the next point. Spirit-filled life is also will be a stimulating, accelerating and thrilling life. ഈ ആത്മനിറവിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉന്മേഷദായകവും ആഹ്ലാദദായക പ്രകാരവും പ്രകമ്പനം കൊള്ളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് ആത്മനിറവിൻ്റെ ജീവിതം. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You know, it really says, ആ വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി വരും. അവിടെ പറയാണ്, do not take the drink which leads to destruction. If you are looking for a thrill, if you're looking for acceleration, if you're looking for a stimulus, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പറയാനുള്ളത്, be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. നീ അത് അന്വേഷിക്കുമെങ്കിൽ, സന്തോഷവും ആനന്ദവും നീ അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക, you just need to be filled with the Holy Spirit. നമുക്കറിയാം, ഈ മദ്യം കുടിക്കുന്ന ആളുകൾ, wine is a depressant. സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ ഡിപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് ആൽക്കഹോൾ. But people who drink it, they think the other way. I just want to have a great time, exciting time. What happens is actually, it kind of, you see, the more primitive elements in the brain comes up and takes control. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രാകൃതമായ വസ്തുക്കൾ സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നിയന്ത്രണം അവൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. And the euphoria fades away soon. ആഹ്ലാദം പെട്ടെന്ന് മങ്ങിപ്പോകുന്നു. He loses his sense of fear. ഭയം ഇല്ലാതെയായി തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കള്ളടിച്ച്, അതായത് മത്തനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് പാലത്തിന് മേളിൽ ചാടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കാര്യം ഭയം പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. He loses that fear. He loses judgment. He loses discernment. അയാൾക്ക് ഭയബോധം പോകുന്നു, നഷ്ടപ്പെടുന്നു. വിവേചന അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ന്യായബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. The primitive faculties take over and they control your life. മനുഷ്യൻ മൃഗത്തെ പോലെ മനുഷ്യൻ പെരുമാറുവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഒരു വലിയ കമ്പാരിസൺ നടത്തിയേച്ച് പറയുക, അതിലേക്കല്ല നീ പോകേണ്ടത്, അത് നിന്നെ ബലഹീനതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, അതിൻ്റെ സ്ലേവറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് ആനന്ദം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും, നന്മയുണ്ടാകും, സുബോധമുണ്ടാകും. നിന്റെ നടപ്പ് നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോലീസുകാരന് മുമ്പിൽ നടക്കാൻ പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നടക്കാൻ പോലും നിനക്ക് കഴിയത്തില്ല. എന്നാൽ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി കഴിയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് മേഖലകളും ധൈര്യത്തോടെ നടക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Holy Spirit is just the opposite of what happens to a drunken person. Holy Spirit stimulate. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉത്തേജിപ്പിക്കും. Amen. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, there are people who study the history of revival in UK. ആ റിവൈവലിൻ്റെ ഇവർ പഠിച്ചുകൊണ്ട്, ആ റിവൈവൽ ഉണർവിൻ്റെ ഇവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം, many of them went back to school to study so they could read and preach the word better. Amen. അന്ന് പല ആളുകളും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഉണർവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ പലരും പറഞ്ഞു, ഇന്ന് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കാൻ പോകണം. Lot of people went back to studying. Lot of people went back to seminary to study. Amen. So that they can preach the gospel better. I can tell you some very personal experience that I had with a couple of people. രണ്ടാളുകളുടെ പേര് ഞാൻ പറയാൻ പോവാം. I'm not telling the name, I'm just referring to them. They probably would be listening to my message sometime later. ഒരാൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. When I had both of these people, I had some direct influence on both of these people. അതിൽ ഒരാൾ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ INTUCയുടെ ഹെഡ് ലോഡ് വർക്കറായിരുന്നു. അറിയാമോ? അട്ടിമറിക്കാരെന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. നല്ലൊരു പേരാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു മഞ്ഞ ഉടുപ്പ്,
തലയിലൊരു കെട്ട ഒരു ലുങ്കി വീടിയും വലിച്ച് കവലയിരുന്ന ആളാണ്. കല്ലടിക്കുക, അടിയുടി എല്ലാ പണിയും കയ്യിൽ. സുവിശേഷം അറിഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറയപ്പെട്ടു. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ലുങ്കി മാറി, പാൻ്റായി, പാൻ്റ് ഉടുപ്പ് അകത്തിടുന്നു. കവരപ്പള്ളി വരുമ്പോൾ ആളുകൾ നോക്കുക, ഈ പുള്ളി എന്തോ വ്യത്യാസപ്പാ. ആ മനുഷ്യൻ മാറ്റം ഉണ്ടായി. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റിമുലേഷൻ നടക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, നിന്റെ ബുദ്ധി മണ്ഡലത്തിൽ മാറ്റം വരിക. ആ പുള്ളി എനിക്കറിയാം. Then he went back to school, he became a pastor. Now God has really blessed that guy. Amen. I can tell you there's another person that I know. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറി അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടതാണ്. എറണാകുളം പട്ടണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതാനുഭവിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഫ്രം എ കാത്തലിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപാടി, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഉത്സവം നടക്കുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് മോഷണമാണ് ഇവിടെ പരിപാടി. നമുക്കറിയാം, ഉത്സവത്തിന് ആളുകൾ വരും, ചെരുപ്പല്ല. അമ്പലത്തിലാണെങ്കിലും പള്ളിയിലാണെങ്കിലും ചെരുപ്പല്ല എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഇട്ടു പോവും. പുള്ളിക്കാരനും നാട്ടുകൊണ്ട് മോഷണം പരിപാടി ഇവരുടെ പരിപാടി. സോ അവർ പോയി എന്ത് ചെയ്യും, നോക്കി നല്ല ചെരുപ്പും കൊണ്ട് രാജു പോകുന്നത്. ഞാൻ ബോംബെയിൽ അവിടെ മിസാർ ഹോളിൽ ഒരു ദിവസം ആരാധന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ചെരുപ്പം കൊണ്ടുപോയി, ഷൂസ്. രാജു വന്ന് അവിടെയുണ്ട്, രാജു വസ്തേ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ചെരുപ്പ് ആർക്ക് എന്തിനാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അവർക്ക് തന്നെ അതിൽ കിടക്കുമോ അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടി നടക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതും മോഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. കാര്യം അത് അമേരിക്ക എന്നുള്ളത് നല്ല ചെരുപ്പായതുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി. അവരെ പിന്നെ എവിടെയോ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചത്, വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക്. രാജു ആ മനുഷ്യനെ അന്ന് ഒത്തിരി തല്ലി. But I'm just telling you, this guy, for example, ഈ മനുഷ്യൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചോൾ, ചെരുപ്പ് മോഷണമായിരുന്നു. ചെരുപ്പ് മോഷണം എല്ലാ പരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. ഏതോ ഒരു ചെറിയ മോട്ടലിലെ അടുത്ത ചെറിയ പണികളൊക്കെയായിരുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. പരിശുദ്ധാത്മാക്ഷയം പ്രാചുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹത്തിന് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ല, SLC ഒന്നും പാസ്സായിരുന്നില്ല, 8ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചുള്ളൂ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പഠിക്കണം. SSLC പ്രൈവറ്റായിട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചെഴുതി. അതിനിടയ്ക്ക് ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു BA എഴുതിയെടുത്തു, MA എഴുതിയെടുത്തു, BD-കാരനായി മാറി. ഇന്നൊരു he holds a PhD in theology. സുവിശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ your life will be changed. Hallelujah. Amen. Your life will be changed. ജീവിതത്തിന് ഭയങ്കര മാറ്റം ഉണ്ടാകും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ. All right, let me go on to the 5th one very quickly. It's a joy-filled life. ഇതൊരു സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമാണ് ആത്മനിറവിന്റെ ജീവിതം. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So just make this comparison. Man, you're looking for joy. And he turns to alcohol. വീഞ്ഞു കുടിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യൻ തിരിയ. Hallelujah. He wants to be happy, but he is still unhappy. കാര്യം കെട്ടഴിയുമ്പോൾ കടബാധ്യത, ചീത്ത പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രശ്നം, വഴക്കുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ പ്രശ്നം, നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പ്രശ്നം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗ്രോസറി മേടിക്കാനുണ്ടാകുന്ന പൈസ കൊടുത്താണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. Then again, it accumulates more pain within your heart. അപ്പോസ്തലൻ പറയാനുണ്ട്, be filled with the Holy Spirit. ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ നിറയപ്പെടുക. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനോടുകൂടെയുള്ള യാത്ര. I tell you something, this life with the Lord, journey with the Lord, journey with the Holy Spirit is a beautiful journey. It's a joyful journey. ഇത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു യാത്രയാണ്. നെഹമ്യാവ് പറയുന്നൊരു വാക്യം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നു. നെഹമ്യാ chapter 8 verse 10 ഇങ്ങനെയാണ്. അനന്തരം അവൻ അവരോട്, നിങ്ങൾ ചെന്ന് മൃഷ്ടാന്നഭോജനവും മധുരപാനീയവും കഴിച്ച് തങ്ങൾക്കായി വട്ടം കൂട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് പകർച്ചു കൊടുത്തയപ്പീൻ. ഈ ദിവസം നമ്മുടെ കർത്താവിന് വിശുദ്ധമാകുന്നു. നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത്, യഹോവയെങ്കിലെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലമാകുന്നു. For the joy of the Lord is our strength. Hallelujah. കർത്താവിലെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ബലമാണ്. ആ സന്തോഷം നമ്മുടെ അകത്ത് കൊണ്ട് തരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ചാനലിൽ കൂടെയാണ്. ആ സന്തോഷം നമ്മുടെ അകത്തേക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, get connected with the Holy Spirit, be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Book of Philippians is actually a book of joy. എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, സന്തോഷത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലനെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. And look here, and especially that epistle I'm just talking about, 4ാം അധ്യായത്തിൽ 4ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും
പറയുന്നു. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. ആ അധ്യായം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയേ, എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഈ വേർഡ്സ് ജോയ്, റിജോയ്സ്, പല വേർഷൻസ് അതിൻ്റെ പല ഫോമിലോ പറയുന്നുണ്ട്. സന്തോഷിപ്പിൻ ഞാൻ പിന്നെയും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ജസ്റ്റ് റിജോയ്സ്. ഇതൊരു എഴുത്താണല്ലോ. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ദിസ് ഈസ് എ ലെറ്റർ ബീങ് റെഡ് ഇൻ ദ ഫിലിപ്പിയൻ ചർച്ച്. അപ്പം ഒരു കുസൃതിക്കാരൻ പയ്യനോട് എതിർത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ അപ്പച്ചൻ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു വാക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാണ് പല പ്രാവശ്യം? Why is he telling the same word rejoice and be joyful so many times? 5-6 times he is saying the same thing. Why can't he say once or maximum 2 times and then stop it? എന്തിനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അതാരേലും ഒന്ന് എടുത്തു വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചോ, അവിടെ ഒരു വയോധികൻ, ഒരു മൂപ്പൻ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് പറയും, മോനെ നിനക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഈ പട്ടണത്തിലെ ഒരു ജയിലറാണ്. ഇതെഴുതിയ ദൈവദാസനെയും തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെയും കൂടെ നാട്ടുകാരടിച്ച് തകർത്ത് അവരെ ഞാൻ ഈ ജയിലിൽ കൊണ്ട് അവരുടെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് ആമത്തിലിട്ട് ഞാൻ അവരെ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രി ഞാൻ കിടന്നപ്പോൾ എവിടെയോ പാട്ടിൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ്. ആ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ആരോ കള്ള് കുടിച്ചേച്ച് പാടുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം പകലത്തെ അടി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇവർക്കാർക്കും അവരുടെ അകത്ത് ഒരു സാധനങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്കറിയാം. അവർ പച്ചയായിരുന്നെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അകത്തു നിന്ന് അവർ ശക്തമായിട്ട് ആരാധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി, പാട്ട് ഉയരാൻ തുടങ്ങിയോ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ lo and behold it began to shake the foundations of the prison. ഞാൻ എൻ്റെ ജയിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കുലുങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ഭൂകമ്പം അവിടെ ഉണ്ടായി. ആദ്യ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ കയ്യിലെ ചെങ്ങലകളെല്ലാം അഴിഞ്ഞു വീണ് താഴോട്ട് പോയി. ഞാൻ വിചാരിച്ച് എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയല്ലോ, കറണ്ടില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ വാളെടുത്ത് എന്നെ കൊല്ലുവാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം എന്നോട് പറയാ, നിനക്കൊരു ദോഷവും നീ വരുത്തരുത്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. Hallelujah, we are all here, man, don't harm yourself. Hallelujah, 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 don't harm yourself. അന്ന് രാത്രി ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചോണ്ട് അവരുടെ മുറികളെയെല്ലാം കഴുകി. മുറി കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇവർ സുവിശേഷം കൊണ്ട് പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അന്ന് രാത്രി കഴുകൽ അവസാനിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു കഴുകൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് രാത്രി എന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അവർ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി, എന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധ എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തി. Hallelujah, praise the Lord. ആ സന്തോഷം, I can tell you, young man, I can tell you, അവരുടെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, it was a stubborn joy. Hallelujah, അത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കാത്ത ഒരാനന്ദമായിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യനെ മുട്ടുമടക്കില്ല, ഒരു പെർസിക്യൂഷന് മുൻപിൽ അത് മുട്ടുമടക്കില്ല, ഒരു ആക്രമണത്തിന് മുൻപിലും അത് മുട്ടുമടക്കുകയില്ല. It was a stubborn joy given by the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. അവനോട് ഇങ്ങനെ പറയും, മോനെ നിനക്കറിയാമോ ഈ അപ്പച്ചനെ എഴുത്തെഴുതുന്നത് എവിടുന്നാന്ന്? നീ വിചാരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു 5-star ഹോട്ടലിലെ മുറിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ആ ചെയറിലിരുന്ന് കസേരയിലിരുന്ന് കംഫർട്ട് ചെയ്ത് ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ്. ജയിലിലെ ഇരുണ്ടറയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട്, ഇരുട്ടറയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട്, ആ തണുപ്പ് കോച്ചുന്ന സ്ഥലത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ എഴുതിയ റിജോയ്സ് ഇൻ ദ ലോർഡ് ആൻഡ് അഗൈൻ ഐ സേ റിജോയ്സ്. ഹല്ലേലൂയ. പെന്തക്കോസ്തിലെ വിശ്വാസികളെ, ഹല്ലേലൂയ, ഈ കോൺഫറൻസിൽ ആളുകളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇന്ന് രാവിലെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു വിഷയം, ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളെ നീ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും, എല്ലാം നിനക്ക് പ്രതികൂലമായിരുന്നാലും, നിന്നെ ആമത്തിൽ അടിച്ചാലും, നിന്നെ തകർക്കാൻ ശത്രു നിന്നാലും, നിന്റെ അകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ആനന്ദം എടുത്തു കളയാൻ കഴിയില്ല. This is a life of acceleration. This is a life of joy. This is joy in the Holy Ghost. Hallelujah. ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷമാണ്. Hallelujah, hallelujah. This is a joy that the Lord has given to us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. പത്രോസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്, അതിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അല്പനേരത്തേക്ക് നാനാ പരീക്ഷകളാൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും
ആനന്ദിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ നാനാ പരീക്ഷകളുണ്ട്, അപ്രയും ഇപ്രയും. ഹല്ലേലൂയ. Amen. Hallelujah. Persecuted but not abandoned, thrust down but not destroyed. Hallelujah. ഞങ്ങൾ വീണ് കിടക്കുന്നവരെങ്കിലും നശിക്കുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നാല് വശത്തു നിന്നും പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടായാലും ഞങ്ങളുടെ അകത്തൊരു ആനന്ദമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. We still rejoice because the joy of the Lord is our strength. കർത്താവിലെ സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ ബലമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മടങ്ങി വരണം ദൈവസഭയിലേക്ക്. Holy Spirit wants to come back to the church. Holy Spirit wants to revive every individual and every church. Hallelujah. Hallelujah. The joy. I remember when I was a campus minister back in India. This is way back in the 80s. Right after I finished my seminary days, I joined ICPF as a student minister working in Cochin. അവിടെ ഞങ്ങൾ പാടിയൊരു പഴയൊരു കോറസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നു. അതിങ്ങനെ, Bags of gold can never buy. Ooh, bags of gold can never buy. Ooh, the happiness you're hunting for. The happiness you're hunting for. Happiness is not the money you have, nor the gold, nor the crown, nor the dress you wear. Happiness is loving Jesus every day. Happiness is not the excitement in the movie, in the bar, in the dancing hall. Happiness is loving Jesus every day. Bags of gold can never buy. Ooh, bags of gold can never buy. Ooh, the happiness you're hunting for. ചാക്ക് കണക്കിന് സ്വർണം കൊടുത്താലും നിനക്ക് ഈ ആനന്ദം കിട്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നൃത്തശാലയിൽ പോയാലും, ഹല്ലേലൂയ, സിനിമാ കൊട്ടയിൽ പോയിരുന്നാലും, എന്തെല്ലാം ലോകത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പുറകെ പോയാലും ഈ സന്തോഷം കിട്ടില്ല. ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, അത് യേശുവിൽ മാത്രമേ കണ്ടെത്തുള്ളൂ. Only joy in the Holy Ghost. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ മാത്രമേ ദൈവസഭയെ ഇത് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. 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 Praise the Lord. The question is, how is it possible? How is it possible? റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ ലിവിംഗ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കാം. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because he has given us the Holy Spirit to fill our hearts with this love. പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുകയാ. ഈ ദൈവ സ്നേഹം ഫ്ലഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആനന്ദമായിട്ട് മാറുകയാ, അത് സന്തോഷമായിട്ട് മാറുകയാ. ഹല്ലേലൂയ. ആലയത്തിൽ വന്ന് പല ആളുകൾക്കും കൈയടിക്കാനോ കൈ ഉയർത്താനോ സ്വോത്രം ചെയ്യാനോ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? അകത്ത് ദൈവ സ്നേഹം ഫ്ലഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ് ദൈവ സ്നേഹം നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, hallelujah, I got to tell somebody what God has done for me. Hallelujah. എനിക്കിവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ആ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോൾ, ആ കരുതൽ ഓർക്കുമ്പോൾ, hallelujah, എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കും? hallelujah. ഓ, നിന്റെ ദയ ഓർക്കുമ്പോൾ, നിന്റെ കരുണ ഓർക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കും കർത്താവേ? hallelujah. I praise you for your goodness. I praise you for the mercy of God. I praise you for the ultimate sacrifice on the cross. I thank you for the redemption on the cross. Hallelujah. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ്. Praise God. പെന്തിക്കോസ്റ്റൽസ് ആയി നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആ ദിവസം നമ്മുടെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ഉണ്ടെന്നല്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. Amen. We believe it is through the work of the Holy Spirit that you are being born again. Amen. But we also teach there's something else. ഇതിന് അടുത്തൊരു ലെവലുണ്ട്. Hallelujah. നിനക്ക് റീജനറേഷൻ അപ്പുറത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ചിലത് ചെയ്യാനുണ്ട്. Hallelujah. Hallelujah.
ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ മാളിക മുറിയിലിരുന്ന കാര്യം ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു. പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ അവരെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് ബോണഗനായ ആളുകളാ. അവരെല്ലാം കൂടിയിരിക്കുക. യേശുവിന്റെ അമ്മ മാറിയയും അവിടെ പോയിരിപ്പുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അവരെല്ലാം കൂടിയിരിക്കുക. പെട്ടെന്ന് അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പട്ടണം വിട്ട് പോകരുത് കേട്ടോ. സ്റ്റേ ഇൻ ദ സിറ്റി until you are clothed with power from above. ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ആ വാഗ്ദത്തം വരുവോളം ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം. ഈ 3.5 വർഷത്തെ ബൈബിൾ സ്കൂൾ പോരാ. എൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് ഇത് കണ്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ടില്ല. അതിനേക്കാൾ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ബൈബിൾ സ്കൂളും എവിടെ ഉള്ളത്? ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്കൂളിനേക്കാൾ വേറൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയാ, അത് പോരാ. അതുകൊണ്ട് ആരും വെളിയിലോട്ട് ഓടണ്ട. അതുകൊണ്ടൊന്നും നിലനിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തോമസിനെ പോലെയൊക്കെ ആയിപ്പോവും. തോമസിന് ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കാണണം, വിലാപ്പുറത്ത് കൈയിടണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുള്ളി വിശ്വസിക്കത്തുള്ളൂ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. കഥ പറയും, ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പോരാ, ഇതുകൊണ്ടൊന്നും വെളിയിൽ പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. You shall receive power when the Holy Ghost comes upon you. നിന്റെ അകത്തുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. നിന്നെ ബാപ്റ്റിസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ ആ ചെറിയ എംബർ, നിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ചെറിയ പൈലറ്റ് ലാമ്പ് ഒരു വലിയ ഫർണസായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ നിറയ്ക്കുന്ന മുൾട്ടോളമല്ല, അരയോളമല്ല, നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കിടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആത്മശക്തിയിൽ നമ്മളെ ഇറക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്, ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ആത്മഫലം എന്ന കാര്യമുണ്ട്. There are plenty of things. The pleroma is still there. There is so much. ആത്മാവിന്റെ സകല നിറവും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് earn for those things. Be filled with the Holy Spirit. ഇതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധത്തിനായി തീരാതെ ഹല്ലേലൂയ just go after it. Hallelujah. Seek after it. Hallelujah. ഒരു 2 വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. സങ്കീർത്തനം ഒരു വാക്യമുണ്ട്, Psalms 4:6. Lord, prove them wrong when they say God can't help you. Let the light of your radiant face break through and shine upon us. Hallelujah. And a word translation, there are many who say, who will show us some good. Lift and reply ഇതാണ്, lift up the light of your face upon us, O God. നമുക്കാർ നന്മ കാണിക്കുമെന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. യഹോവേ, നിന്റെ മുഖപ്രകാശം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഒന്ന് ഉദിപ്പിക്കണമേ. Many says, oh, that we might see some good. Lift up the light of your countenance upon us. Hallelujah. Hallelujah. ദൈവമേ, നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഒന്ന് ഇറക്കണമേ. നിന്റെ മുഖപ്രകാശം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഒന്ന് ഉദിപ്പിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ആളുകളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കർത്താവേ, there are a lot of people say God can't help you. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല, ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കത്തൊന്നുമില്ല. നോക്കി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നോക്കിക്കേ. ഇപ്പോഴും നിങ്ങളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലയോ? ഈ ജീവിതം മടുക്കുന്നില്ലയോ? നിങ്ങൾ വെറുതെ വന്നുപോയി. യു ഗോയിങ് ത്രൂ ദ മോഷൻസ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയാ, അതിനകത്തൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആഗ്രഹിക്കണം. Lord, I want a difference, Lord. I want to move forward, oh God. ഈ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം കർത്താവേ. ഇതിനൊരു വ്യത്യാസം എനിക്കുണ്ടാകണം. നിന്റെ മുഖപ്രകാശം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഒന്ന് ഉദിപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ. Send the Holy Spirit upon us. Send the power of your Spirit upon us. Send your presence upon us, oh God. We want to be a different people, oh God. Hallelujah. I'll say verse 7 and we'll close here. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയാ, ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായതിലും അധികം സന്തോഷം നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. Do not get drunk with wine which leads to debauchery. വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത്, അതിനാൽ ദുർനടപ്പ് വരെയുള്ള. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയാണ്, ധാന്യവും വീഞ്ഞും അവർക്ക് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായതിന് കാട്ടിലും അധികം സന്തോഷം. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ തമ്പുരാൻ തന്നിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. Maybe my bank balance is probably $200. Some of you say, all that I live from paycheck to paycheck, pastor. We only have one income. My body is still not cooperating with me. I got all kinds of sickness, all kinds of issues, all kinds of needs. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ, എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഇതേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എൻ്റെ അയൽക്കാര്
അവർ അത്യാവശ്യത്തിന് കള്ളു മേടിച്ച് അവർ കുടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുക. എന്നാൽ എനിക്കിതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, എൻ്റെ ബാഗിൽ ഇനി അധികം പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും, എൻ്റെ പേഴ്സിലില്ലെങ്കിലും, എനിക്കൊരു പക്ഷെങ്കിൽ ചിലർ കുറച്ച് ഡോളേഴ്സ്, ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ്, മേ ബി എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടമുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ടൈറ്റായിട്ട് പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നിയാൽ എൻ്റെ അകത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിക്കുന്നതിലൊക്കെ എൻ്റെ അകത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. The joy of the Lord is my strength. ആ സന്തോഷം എൻ്റെ ബലമാണ്. Hallelujah. That's a type of journey. It's an acceleration journey. It's a joy in the Holy Spirit. Hallelujah. പെന്തക്കോസ്തുകാരോട്, എൻ്റെ സഹശുശ്രൂഷകന്മാരോട്, സഹവിശ്വാസികളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, it's time that we need to be filled with the Holy Spirit. നമുക്ക് ലോകത്തിൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളോ വീടുകളോ മേടകളോ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാറും. The joy of the Lord becomes our strength. നമ്മുടെ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ വന്ന് ചോദിക്കും, what is the difference in you? നിങ്ങളിലെ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം എന്തുവാ സഹോദര? അത് സുവിശേഷത്തിന്റെ വഴിയായി മാറും. That will open an opportunity for you to share the gospel with people. Hallelujah. Hallelujah. Be filled with the Holy Spirit. സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും നമുക്ക് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. The Lord bless you. Thank you for the time.